सोलह जनवरी शनिचरवार की शाम है। प्रोग्राम देश प्रदेश के सारे ही दर्शकों को बलजिंदर सिंह अटवाल वालों सत श्री अकाल। हर हफ्ते की तरह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही हार्दिक स्वागत है प्रोग्राम देश प्रदेश के विच। अज दे प्रोग्राम का वेरवा इस तरह है। प्रोग्राम की शुरुआत लड़ीवार धार्मिक सैगमेंट के नाल करांगे, जिस दे विच जपजी साहब की 35वीं पौड़ी का पाठ और व्याख्या भाई सरबजीत सिंह जी धुंदा होना तो सरवण करांगे। पंजाब दे खेती संकट ते साडा लड़ीवार फीचर पेश किया जा रहा है कि पंजाब दे संकट का इतिहास की है, वर्तमान स्थिति की है, भविख किहो जिहा होवेगा। इस दी तीसरी किश्त लैके हाज़र होणगे ऋषि नागर जी। कानूनी नुकतिਆਂ तो जानकारी दी जाती है। हर महीने प्रोग्राम दे विच पिछले हफ्ते सैगमेंट नहीं सी पेश किया गया। अज ब्रजमोहन होना तो कानूनी नुकतिਆਂ तो जानकारी लैणगे हरजिंदर सिंह थिंद। इस तो इलावा पंजाबी कम्यूनिटी दे एक होनहार नौजवान सॉकर स्टार जुवी कूनर होना दे नाल एक विशेष मुलाकात पेश की जाएगी। पंजाब दे खेती संकट के बारे जो मौजूदा संघर्ष चल रहा है उसकी गलबात भी करांगे और एक यादगारी गीतों के विचों गीत करनैल गिल होना की आवाज़ दे विच भी शामिल किया जाएगा। यह है अज का देश प्रदेश प्रोग्राम। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते ब्रह्मे काड़त घड़ियाँ, रूप रंग के वेश। केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद। केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच अज आपां 35 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। ਤੁਸੀਂ एक चीज़ होर नोट की होएगी, ਜਿਹੜੇ रोजाना बाणी पढ़न वाले ਸਰੋਤੇ ने, कि जिन्नियां भी पौड़ियां आपां पिछे विचार कर आए हैं भी किसी भी पौड़ी विच एक पौड़ी जदों आपां पढ़ते हैं तो पिछली पौड़ी का जिक्र अगली पौड़ी विच नहीं आया। पर यह जिहड़ी 34 ਅਤੇ 35 नंबर पौड़ी तुसीं ध्यान नाल वेखो, 34 नंबर पौड़ी विच धर्म की गल आई है। राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तो गुरुदेव पिता महाराज अगे जो 35 नंबर पौड़ी आरंभ करते हैं, गल ही इत्थों शुरू करते हैं कि धर्म खंड का एहो धर्म। 35 नंबर पौड़ी की तुसीं अखीरलियां तुकां नूं पढ़ के वेखो। केतियां सुरती सेवक केते, अनेकां ही असंख्य सेवक, बहुत ज़्यादा सेवक वखरे वखरे ध्यान ला के अपने आप नूं धर्म कमाउण दा दावा कर रहे सी। केतियां सुरती किन्नियां ही ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ तरह तरह के ध्यान ला के बैठे सन। सेवक केते बेअंती सेवक, नानक अंत ना अंत। अर्थ यह है भी ये लोग सब कुछ कर रहे सी, ये धर्म नहीं सी, तां ही महाराज नूं बाणी च कहना पिया ना भी धर्म अपने आप नूं कमाउण दा विखावा पै करदे सी। जे सच्चे धर्म हुंदा तो दुनिया ते इन्ना अत्याचार क्यों हुंदा। अखौती धर्म के नाते आपां इंज कह सकते हैं। जिहड़ा गुरु नानक साहब जी धर्म दस रहे हैं वो की है, निर्मल कर्म। ਉਹਦੇ वास्ते किसी विखावे की जरूरत नहीं है।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭੇਖ, ਵੱਖਰਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਤਨ ਸ਼ਾਰ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 35 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਵੇਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਅਨੰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਚੁਭਣੀ ਬੜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖੜਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਧਰਮੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ, ਲੜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਮੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਖਟ ਕਰਮਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰਿਓ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੂਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਪਵਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਥੋੜਾ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ, ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਆਏ ਸੀ, ਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮ ਕੰਮ ਭੂਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਲਿਆ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਫਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਰਜ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਥ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੇਵਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਖਸ਼, ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਮੁਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਅਨੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਆਹੋ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਰ ਕਿਉਂ ਭਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ, ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ।
ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਜੂਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਥਸ ਕਾਫੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਟਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀਆਂ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ RCMP ਦੀ ਸਰਗਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੈਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ? ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੇ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਟੋਟਲ $65 ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $5,000 ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਲਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। 100 ਚੋਂ 90% ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 10% ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੀਸ ਆਫਿਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 10% ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ 'ਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, Thank ਸ਼ੁਕਰੀਆ। you ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਦ ਐਗਰੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਟਾ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਅਧੀਨ 784 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ 19 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਧਾਵਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ 8 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ। ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਸਵੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। 11 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਛਪਿਆ। ਦਫਾ 5 ਦੇ ਮਰੂਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ 16 ਮਾਰਚ 1949 ਦੀ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲਗਭਗ 3 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਖਬਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਪਸੂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 19 ਮਾਰਚ 1449 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 11 ਟੈਂਕ ਤੇ 5 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਜ਼ਾਰਾਵਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਲਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1953, ਮਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 1953, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1953। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਟਾਰ ਯੂਵੀ ਕੂਨਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਯੂਵੀ ਕੂਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੈਨ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ? ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਮੈਂ MJ ਨੋਰਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਮੈਨੁਅਸ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 8 and 9 ਮੈਂ ਬਰਨਬੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 11 ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਨਸ ਵਿਊ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ? 7ਵੀਂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਡਾਨਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਯੂ ਅੰਡਰ 12 ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 32 ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟਾਈਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸੌਕਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਯਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸੌਕਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖੀ? ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ। ਯਾ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ? ਸਵੀਡਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ? ਯਾ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਯੁਵਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੌਕਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਤੇ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੈਟਸ ਉਹ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮੈਂਟਲੀ ਮੇਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੇਬੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵਨੈਸ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨਦੇ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁੱਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ? ਯਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਸੌਕਰ ਨਾਲ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ I needed to play good right so ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ every game ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਖੇਡਣਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਖੇਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆ? It's ਦੋਨੇ ਆ, it depends। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ obviously good manners ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ right। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਯਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੌਕਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸੌਕਰ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਸੌਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਬੈਡ ਖੇਡਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਯਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੌਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਾਈਟ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੀ ਆ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂਟਲ ਅਲਰਟਨੈਸ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਸਟੈਮਿਨਾ। ਹੁਣ ਬਰਨਾਰਡੋ ਸਿਲਵਾ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਰਨਾਰਡੋ ਸਿਲਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜੋ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਬੀ ਉੱਥੇ ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਲੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ I'm not gonna quit I'm gonna keep going keep pushing so ਹੁਣ ਉਹ he kept pushing ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ one of the world's best player best midfielders in the world so I think mental is definitely
bigger than physical, but physical is definitely very, very important as well. ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਾਗਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਟੀਮ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਕਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ, I believe in God heavily, so ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। So it keeps me relaxed. I don't stress too much because I know, God above is looking down and helping me. ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਦੋਂ ਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੌਕਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਕਡੈਮਿਕ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਟ ਸੌਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਕੈਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ? I think ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, but I think ਸਾਡੀ ਬਿਗੇਸਟ ਵਨ ਆ ਸਾਡੀ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਹੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕੈਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ? Basically healthy food, always, most of the time healthy. हाँ, time ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ favorite meal is the pizza ਖਾਣ ਲਈ off day ਤੇ ਜਾਂ, but mostly fruits, vegetables, fish, meat ਇੱਦਾਂ ਦੇ food ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀ ਰੋਟੀ ਪਰੌਠਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? Mostly ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ all year round। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, maybe once in a while ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, but yeah, mostly same ਰਹਿੰਦੀ diet. Is it carbohydrates that's you don't like? For me it's mostly about getting the protein and whatever my body needs. So like you work with a nutritionist and whatever they have plans for you, so whatever they give you is what you eat. ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਰਵਰਡ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡਰ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੈਂਟਰ ਡਿਫੈਂਡਰ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ? ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਏਮ ਆ ਬੈਸਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਬਟ ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲੀ ਆ, support them, whether it's academics or any sports, basketball, volleyball, soccer, anything, support ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ? ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਹਿਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਮਾਏ ਲੋੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਕਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। 1992 ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜੀਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਮਰਨਾ ਕੌਮ ਬਦਲੇ। ਜੀਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਮਰਨਾ ਕੌਮ ਬਦਲੇ। ਮੁੱਢੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਟਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਿਰਾਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਲੜਦਿਆਂ ਚੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਕਲ ਜੋਗਣਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਫੱਟ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੱਟ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਬਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ, ਅੱਖ ਹੋ ਜੇ ਮਸਤ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਮਹਿਕਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਣ ਕਣ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਏ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਕਣ ਕਣ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਏ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਏ। ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ।
ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਬਰ ਨੇ, ਕੱਦ ਲੰਮੇ ਸਰੂ ਬਰੋਬਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਬਰ ਨੇ, ਕੱਦ ਲੰਮੇ ਸਰੂ ਬਰੋਬਰ ਨੇ। ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਜੋਗਰ ਨੇ, ਹਨ ਹੂਰਾਂ ਮਸਤ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਹੋਏ। ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਰੀਦ ਹੋਏ, ਪੈਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਲੋ ਮਹਿਕਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਲੋ ਮਹਿਕਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੰਗਤ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ, ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਮ ਬਣ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰਸ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 500-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰੋ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ इस देश ਲਈ एक नवा इतिहास सिरजेगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मंत्रियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਤਾਜ਼ੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹੀ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੱਲਰ ਪਾਣੀ ਲੂਣੇ, ਜੱਟ ਫਿਰ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਊਣੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਣੇ, ਵੱਧ ਗਏ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾ। ਓਏ ਜੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਵੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਖਾਣਗੇ ਫਸਲਾਂ।
ਹੋਵੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਜੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਬਈ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲ